ਨਮਸਕਾਰ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨਿਰਵੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ भाई साहब, आजकल जितने भी साधन हैं, संपत्ति है या पद बोली सकते या फिर कुछ भी बोल लईए तुसी, क्या ये साडे जीवन की सफलता है या इस ते अगे भी होर कोई चीज़ हो सकती, जिद्दां असी ईश्वरीय ज्ञान नूं लैके बोलते कि ज्ञान और योग साडे जीवन का सफलता है, तो बाहरली दुनिया च साधना संपत्ति पद है, उन्हां वास्ते तुसी क्या मैसेज देना चाहते? जितनी आवश्यकता है, जी अगर व्यक्ति इंडिविजुअल है, उसकी आवश्यकता क्या है। अगर वो शादीशुदा है जी तो ਉਹਦੇ परिवार की आवश्यकता क्या है। इसे तरह ही उन्होंने परिवार च उन्होंने माता पिता भी है, बच्चे भी हैं, उन्होंने आवश्यकता क्या है। तो जितनी आवश्यकता है उस अनुसार मेहनत करके, प्लानिंग करके, मेहनत करके कमाई इतनी होए कि तुसी अगर ज्ञान के हिसाब नाल कहो तो कि जिन्नी कमाई करते हैं ਉਹਦੇ 4 हिस्से करना। अच्छा। एक हिस्सा उन्होंने ਜਿਹੜੇ परिवार ਦੇ वास्ते ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ हर महीने। दूसरा हिस्सा बच्चों ਦੇ पढ़ाई ते या परिवार ਦੇ वास्ते जो दवाई आदि की जरूरत पैंदी है, वो हिस्सा ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ही। तीसरा हिस्सा है आई वेल वास्ते। आई वेल माना कदी ज़रूरत पैंदी है तो वो तीसरा हिस्सा जमा रखना चाहिए। अच्छा। फिर चौथा हिस्सा होदा वो श्रेष्ठ कर्म करने वास्ते है। सदकर्म जिन्हों कहा जाता, सतकर्म, ਉਹਦੇ वास्ते अपने मन च उसनों जरा पहले पक्का करना चाहिए ही। अच्छा। जिस तरह देखो गुरुद्वारे जाते ने, मंदिर जाते ने, तो हर जगह रिवाज कहो या एक सिस्टम कहो बई उस वे उत्थे असी अपनी 10वां हिस्सा कमाई जिहड़ी आ उस सेवा च लगाउंदा कोई नहीं है 10वां हिस्सा। जी। इस करके ये सब गल्लां जिहड़ियां हैगियां रिलीजियस लोग जिन्ने भी हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और तुसी देखणगे हो कि जदों कुदरती आपदा होंदी है, जी जी, तूफान आ गए, बारिश आ गई या सूखा पै गया, वो भूचाल आ गया, कई कुछ हुंदा ही, तो उस वेले अगर किसी कोल होएगा तो ही तो कुछ मदद कर सकेगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ टाइम ते देखा ही हुण जिस तरह अजकल करोना वायरस है, ये करके काफ़ी लोगों नूं तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कई संस्था भी हैगियां, कई इंडिविजुअल भी लोग व्यक्तिगत अपने जेब चों खर्चा करके और जिथे आवश्यकता होंदी है ऑक्सीजन के प्लांट लगवाते हैं, दवाइयाँ उत्थे सप्लाई करते हैं, इंजैक्शन सप्लाई करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जिहो जिहा समय उस तरह कर सकीए। अगर तुसी अपना जो कमाई करते हो अज कमाया और सारा ख़त्म करता तो फिर तुहानू खुद भी तकलीफ हो सकती है फ्यूचर वास्ते, और तुसी कोई सेवा भी नहीं कर सकते। जी।
ਜੀ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ क्या है, उसका अनुभव क्या है, देह ते पूरा न्यारा होना। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਆਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨ 'ਚ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੂੰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ कर्म करेगी तो सोच विचार करके ही करेगी, बिना सोचे समझे तो कुछ कर देगी। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं, उस वेले तो उस खुद भी समझती है आत्मा कि हुण मैं कुछ नहीं कर सकती। वो ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਭੇਜਿਆ ਥਾ, ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਚਾਹੀਏ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਓ। ਹੂੰ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੁਖੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗੇ, ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੁਰਲੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16,108 शहजादे शहजादी या जो भी राज करता इतने त्रेता दे अंत ताई होंगे, याद है जी जी। ते फिर हुण जदों द्वापर शुरू हुंदा ही ते द्वापर च आहिस्ता आहिस्ता 5 विकार प्रवेश करते हैं। दया अभिमान और फिर उस तो बाद दूसरियां गल्लां। ते वो जदों 5 विकार प्रवेश करते हैं तो
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਨਵੇਡਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਪਏ, ਉੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫੌਜ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਥਰਡ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਕਿ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥਰਡ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫੋਰਥ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੌਮਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਤਨੇ ਬੌਮਬਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਟਮ ਬੌਮਬਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਮਬਸ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼। ਚੌਥੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ नहीं है, नो क्वेश्चन। लेकिन बाबा बोलते कि विनाश होना, ਤੁਸੀਂ क्या बोलते कि विनाश हो रहा या हाले होना है, मतलब ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲੇ ਕਿਤੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਚਲੇ, ਮਿਸਾਈਲਸ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਸਭ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੁਰਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰਮਧਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 4 ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਲਡਨ, ਸਿਲਵਰ, ਕਾਪਰ, ਆਇਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਜਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਵਾਪਸ ਪਰਮ ਧਾਮ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰੰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, मतलब कुछ समय वो टिको। इतनी वड्डी दुनिया है ते पहले लोकलाइज्ड वॉर्स होणगियां, लोकलाइज्ड है इस वेले भी थोड़ी बहुत होंदी रहिंदी। वो फिर वड्डी जिहड़ी लड़ाई है वो तो फिर लास्ट उसनूं ना ही दिता जांदा दी लास्ट वॉर। तो उस च ब्रह्मा कुमारी च जिहड़ी आत्माएं हैं ਜਿਹੜੇ ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਵੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵਸਮ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ आत्मा बिल्कुल पावन बन के फरिश्ता बन के वापस जाना ही, फिर सतयुग च आना। दूसरी आत्मा जड़ियाँ है वो सतयुग च नहीं आउंदियां। अच्छा भाजी, अगला प्रश्न है कि जड़ा इस समय जो तमो प्रधान दुनिया है जिथे अनेक प्रकार के विघन आते या जो आत्मा परेशान होंदी या परेशान कर दी, वो आत्मा नू पुरुषार्थ नहीं कर मतलब पुरुषार्थ नहीं कर सकती हो, तो उन विघ्नां नू सहज तरीके ते पार कर सकती है। और क्या साधन है सहज? इग्नोर करो हर गल नू, हर गल। कोई गल तो इदा भी होंदी कि हाँ भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, बार बार सामने आंदी, कुछ हिसाब किताब उन्होंने नाल चुकते होंदे, फिर उन्होंने फिर की फर्क पैंदा? कुछ नहीं होंदा। फिर साडा पुरुषार्थ किदां इग्नोर करके भी वो जिद्दां असीं योग च बैठे हो बार बार मंथन च योग च तुसीं के काहदे वास्ते बैठे हो? शिव बाबा दे नाल मन लगाउण वास्ते। दूसरी आत्मा नूं याद नहीं करना उस वेले। इस करके बाबा ने क्या ना, दे सहित दे के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल कर स्वयं को आत्मा निश्चय करो और मुझ परम पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ, प्यार से याद करो। ऐसी ऐसी बातें हैं, महीन है बहुत लेकिन बड़ा कठिन होता। कठिन तो होगा ही, इतना बड़ा इम्तिहान पास करना बहन जी कहने में बड़ा सिंपल लगता है। नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, यानी सारे विश्व पर राज करने वाले सतयुग के मालिक। तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बाबा ने खुद क्या ही अपने आप नू भी इतना उच्च ले जाना और उसके नाल नाल दूसरों की उतनी सेवा भी करनी। नहीं तो तुसी महारानी बन जाओगे या महाराजा बन जाओगे, राज कहदे ते करना? प्रजा भी तो चाहिए है ना। तो जिहदी तुसी सेवा करनगे वो तुहाडी प्रजा च आ जाणगे। हाँ जी जी पाजी। व्यर्थ चिंतन आत्मिक शक्ति ते जिहड़ा आत्मिक जिहड़ी शक्ति है उस च हास्य हो जांदी, मतलब हावी हो जांदी साडे उपर। ते मतलब जिस व्यर्थ चिंतन का कारण की हो सकता? कोई परिस्थिति आंदी, कोई सफलता ना होई, वो आ जाती, वो व्यर्थ चिंतन हो जाता। तो उन्होंने दूर किदां करिए असीं व्यर्थ चिंतन नूं? व्यर्थ चिंतन करन दी आदत हुंदी है, आदत हुंदी है, अपने आप नहीं आउंदा ही। वो बिना व्यर्थ चिंतन तो रह नहीं सकते, आदत पई हुई है। बैठे बैठे कुछ ना कुछ उल्टा सुलटा सोचण। ये भुल जाते है कि बाबा कहता ही मैनू निरंतर याद करो।
ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਤਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵਿਅਰਥ ਚਿੰਤਨ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਸਤਕਰਮ ਕਰਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜੀ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਨਾ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੀ, ਕਿਤਨਾ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ 8 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਨੀਂਦ ਕਰੋ, 8 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਗਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੋ, ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ, ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਉਸ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਅਭਿਆਸ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਤਾ ਹੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ 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 ਭਾਜੀ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਰਾਜਯੋਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਚਲੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਤਮਾ, ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ, ज्योति स्वरूप आत्मा, परम पिता परमात्मा दी संतान, परम धाम निवासी आत्मा, परम धाम तो इस सृष्टि ते अपना कर्म करने वास्ते आए और हुण ईश्वरी याद नाल जो भी साडा थोड़ा बहुत हिसाब किताब है वो ख़त्म करके वापस अपने परम धाम च जिसनू स्वीट होम ऑफ साइलेंस कहा जाता, उत्थे निवास करना जाके। ते ये लक्ष्य बुद्धि च रख करके मन च यही संकल्प चले, बस मैं परम धाम निवासी आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद इन्हां दा वारस है। ये वरसे च मैनू पिता परमात्मा कोलों प्राप्त ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
शांति।